विजय सिंगला का ओएसडी पांचाई रिश्वत की खेड नूं दिंदा सी अंजाम। मुढ़ली जांच दे विच होया खुलासा। अज स्पैशल ऑपरेशन सैल करेगी पुछगिछ। बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला की खंगाली जाएगी कॉल डिटेल। पुलिस लगाएगी पता भ्रष्टाचार दे विच होर किस किस दे हाथ रंगे। विजय सिंगला ने मामले नूं दस्सिया साजिश। मंत्री विजय सिंगला की गिरफ्तारी ते छिड़िया सियासी घमसान। कांग्रेस बोली कमिशन मंगण दी ऑडियो जनतक करे सरकार। किते छोटेपुर दे स्टिंग दवांग ही ना होवे फर्जी दावा। विजय सिंगला की छुट्टी तो बाद कैबिनेट विस्तार दी चर्चावां तेज। हुण 8 मंत्रियों की थां हुई खाली। वड्डा सवाल किसनूं मिलेगी सेहत, किसनूं मिलेगा सेहत विभाग का जिम्मा। पंजाब दे विच सरकारी नौकरियों के लिए पंजाबी योग्यता टेस्ट होया जरूरी। ग्रुप सी और डी के लिए तय भर्ती परीक्षा तो इलावा होगी पंजाबी योग्यता परीक्षा। 50% अंकां दे नाल पास होना लाजमी। पंजाब सरकार का माल विभाग होया मालामाल। आप सरकार बनने तो बाद रेवन्यू दे विच 3.5% का वाधा। अप्रैल 2022 दे विच रजिस्ट्री तो कमाए 353 करोड़ रुपए। एसजीपीसी की 11 मैंबरी कमेटी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो मुलाकात के लिए मंगया समा। बंदी सिंह की रिहाई का मुद्दा चुकेगी कमेटी। दिल्ली और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों को भी लिखी चिट्ठी। मुक्तसर दे विच राजस्थान फीडर नहर का पुल डिग्या। पुल टुटण दे नाल चक गांधा सिंह वाला पिंड का शहर दे नाल टुटिया संपर्क। नहर दे विच अस्थाई मिट्टी का बनाया होया सी बंद। भारत पाकिस्तान बॉर्डर ते मुड़ दिखी ड्रोन की हलचल। अजनाला दे विच बीएसएफ जवानों की फायरिंग तो बाद पाकिस्तान परतिया ड्रोन इलाके दे विच सर्च ऑपरेशन जारी। फिर गोलियां दे नाल दे अमरीका टैक्सस के प्राइमरी स्कूल दे विच अन्नेवाह फायरिंग। 19 विद्यार्थियों समेत 21 दी गई जान। राष्ट्रपति बाइडन बोले हुण एक्शन लैण दा वक्त। तेल तो बाद हुण सस्ती खंड का भी रस्ता साफ। 1 जून तो एक्सपोर्ट तो लगाई पाबंदी। खंड के वाधे भाव के मद्देनजर लिया फैसला। पहला सोयाबीन ते सूरजमुखी के तेल ते 2 साल के लिए खत्म की गई है कस्टम ड्यूटी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करांगे सब तो पहला मामे पांचे तो यानी कि विजय सिंगला तो। विजय सिंगला के मामले च वड्डा खुलासा होया है। गिरफ्तार ओएसडी प्रदीप कुमार है सका भांजा सिंगला दा। रिश्वत दी खेड नूं अंजाम देण दे विच दस्सी कि मुख तौर ते शामिल है प्रदीप। और अज प्रदीप तो स्पैशल ऑपरेशन सैल पुछगिछ करेगी। दस्से कि मोहाली फेज 8 थाने दे विच पुछगिछ होनी है। 27 तारीख तक रिमांड ते है प्रदीप। और बठिंडा का रहने वाला है प्रदीप कुमार। कहा जा रहा है कि विजय सिंगला ने अपनी एक होर भांजे गिरीश कुमार नूं भी ओएसडी लगाया होया सी। सो दस दईए कि कसूते करते हुए नजर आए ने। विजय सिंगला की गल की जाए तो सेहत मंत्री सन और खास तौर पर हुण मुश्किलां जिहड़ियां ने लगातार वधियां ने। और जिस तरह के नाल हुण ये तस्वीर नजर आई है तो एक वड्डा खुलासा इस मामले च हुंदा नजर आया कि जिहड़ा ओएसडी है प्रदीप कुमार वो सक्का भांजा है विजय सिंगला का। यानी कि मामा भांजा दोवें जिहड़े ने लिप्त नजर आ रहे हैं। तो दस दईए कि करप्शन के इल्जामां के तहत एक कार्रवाई जिहड़ी हुंदी नजर आ रही है। तो रिश्वत की खेड नूं अंजाम देण दे विच मुख तौर पर शामिल सी। और प्रदीप तो अज स्पैशल ऑपरेशन सैल जिहड़ा पुछगिछ करेगा कि आखिरकार इस मामले दे विच कौन कौन इन्वॉल्व है। होर किथे किथे तार इस दे जुड़दे हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को लैके दस दईए कि लगातार दावा आम आदमी पार्टी की सरकार का कि किसी भी किस्म से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हुण यह मामला बेहद है। तो दस दें कि शिकंजे दे विच सिंगला और ग्राफिक के जरिए एक बार देखते हैं। 27 मई तक पुलिस रिमांड ते है। विजय सिंगला तो पुलिस की पुछगिछ होनी है। कॉल डिटेल तो जानकारी जी है वो जुटाई जाएगी कि आखिरकार किस दे नाल संपर्क किया गया सी। और सारे नंबर तो पता लग जाएगा कि कुछ तस्वीर जी नजर आएगी। फोरेंसिक लैब भेजी जाएगी। जानकारी दस दी कि मामले दे विच शामिल होर लोकां दे बारे भी पड़ताल होएगी कि कौन कौन इस दे विच लिप्त है। सो शिकंजे दे विच सिंगला इस वेले नजर आए ने पूरी तरह दे नाल। और जांच दे विच अगे होर खुलासे हो सकते हैं। तो सिंगला दा करप्शन वाला रिकॉर्ड की है। खास तौर पर ईमानदार अफसरां नूं साइडलाइन करन दी कोशिश। और उस तो बाद सिंगला ने कथित तौर पर भ्रष्ट अफसरां दे नाल
ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨੇ, ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 198 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਵੀ ਛਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵਰਗਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕਾਂਗੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਡੀਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦਈਏ, ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕਤਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲਿਪਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਟਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो खास तौर पर मुद्दा कह सकते कि काफी पकदा नजर आ रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं। और उधर बीजेपी ने विजय सिंगला के बहाने आम आदमी पार्टी और सरकार नूं घेरिया। बीजेपी ने सिंगला नूं भ्रिष्टाचार की छोटी मच्छी करार दिता। करप्शन बताई जा रही उतनी नहीं है, ये 1% वाली नहीं है। सैंड माफिया, लैंड माफिया, हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट में पैसे, राज्यसभा की सीटें बेचने में पैसे, विधानसभा की टिकटें बेचने में पैसे। लेकिन ये एक्सपोजे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अब पता है कि पब्लिक डोमेन में आ गई हैं चीजें, तो इनसे बचा जाए किसी तरीके। और एक छोटी सी मछली को पकड़ा गया है। पंजाब में हर आदमी को पता, आज नशा तस्करों से लेके सैंड माफिया से लेके सबका बोलबाला है। और मैं तो कह रहा हूं, अगर भगवंत मान जी ने कार्रवाई करनी है तो जो 2 राज्यसभा की सीटें बेचेगी उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे? जो इतने नशे के तस्कर घूम रहे हैं उनको कब बंद करेंगे? जो सैंड माफिया के पैसे ले रहे हैं, आज खाने सबसे ज्यादा इलीगल चल रही हैं, उनको कब? क्योंकि वो सारे तो इन्हीं की शरण में हैं, लेकिन उसकी ऑडियो वायरल होगी तो मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। जो जीरो टॉलरेंस का वादा करके आए थे करप्शन के खिलाफ, उनका मिनिस्टर ही करप्ट है। और कितने मिनिस्टर करप्ट हैं, और ये कैसे कैसे करप्शन हुई, इसमें कौन कौन लोग साथ में सहायक थे, वो सबकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। तो अभी तक वो जानकारी चीफ मिनिस्टर ने नहीं दी है पंजाब ने। और इसी तरह और बाकी सब जगह करप्शन चल रही है। केजरीवाल जी और भगवंत मान जी तो स्टेटमेंट दे रहे थे हिमाचल में और गुजरात में जाके कि 20 दिन में करप्शन ही खत्म हो गई, तो अब उनका मिनिस्टर ही करप्ट निकला। तो इस तरह की और बहुत सी बातें हैं, और इसमें और कौन कौन शामिल हैं। और जो माफियाज जो पहले चल रहे थे, पिछली सरकारों में बढ़ोतरी होती रही, वो इस सरकार में भी वैसे ही बढ़ोतरी हो रही है, उसके विषय में भी उनको जानकारी देनी चाहिए लोगों को। और मैं समझता हूं कम से कम उस विधायक से रिजाइन लेना चाहिए, उसको निष्कासित करना चाहिए पार्टी से, वो अभी तक नहीं किया गया। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਂ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਸੀ 203। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਐਸਸੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਐਸਡੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 203 ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਹੇਗਾ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 58 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 2% ਯਾਨੀ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਐਸਸੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 8 ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ WhatsApp ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ 23 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਆਈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੋ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਆਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ और सिंगला दे मंत्री रहंदियां 60 टेंडर आए ने। दस दईए सरकार 15 अगस्त तो मुहल्ला क्लीनिक शुरू करन जा रही है, जिस नूं लैके कई तरह के उपकरणों ते होर समान दे टेंडर होए सन। जिस तो बाद हुणे इसदी भी पड़ताल कीती जाएगी। मनोज राठी ने साडे नाल फोन लाइन ते ज़्यादा जानकारी ली। मनोज, की कुछ जानकारी? देखो बुजुर्ग, हुण सारी इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा हुण स्पैशल ऑपरेशन सेल वालों की जा रही है। पहली जिहड़ी चीज है हुण जिहड़ा करप्शन का चार्ज इहदे विच लग्या है, जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜਾਂ OSD ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਕਰੀਬ 60 ਟੈਂਡਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। 60 ਟੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੀਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ FIR 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ OSD ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है। सो दस दईए कि होर खुलासे होने की उम्मीद है कि होर खुलासे हो सकते हैं। मंत्री रहंदियां किहड़े कामकार किए गए, कित्थे पैसे दा लैन देन होया और की इस दे विच भी भ्रिष्टाचार तां नहीं है, ये पड़ताल हुई। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 59-11 ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ 59-11 ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਕਸਰ ਹੀ 59-11 ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਝੰਡਿਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਝੰਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਮਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ? ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਡਾ ਖਾਸ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਕਮੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਗਿਆ